नमस्कार। आज आउ गोटे सुंदर वीडियो नहीं मु आपण मानक पाखरे उपस्थित। आमे पूर्वर कवि सूर्य बलदेव रथों विषय पढ़िले और किछि कवि विषय आमे जो सिलेबस रे अछि तार किछि जन कवि विषय आमे ऑलरेडी क्लास कंप्लीट कर सारछे। आउ किछि कवि विषय रही जो गुडी कवि आमे कंप्लीट करबा, किंतु नेक्स्ट मु आउ गोटे क्लास नहीं आसीबी जोटा कि प्रथम सेक्शन 1 रे जो प्राचीन साहित्य रही आमे चर्या साहित्य सारी ओडिशार नाथ धर्म और नाथ साहित्य विषय आउ गोटे क्लास मु नहीं आसीबी, किंतु आज आमे पढ़िबा ब्रजनाथ बड़जेना जो प्रमुख कवि गुड़िक अच्छा से विषय आमे किछि कवि विषय पढ़ी सारीचु। आउ किछि जन अच्छा से गुड़िक भी आस्ते आस्ते आमे सारीदेबा। तो आज पढ़िया कवि सूर्य बलदेव रथों विषय आमे पूर्व क्लास पढ़ी जदि सेटा देखि नाहंती जाइकी मो चैनल रे जाइकी देखि नियंतु। आज पढ़िया ब्रजनाथ बड़जेना। आज से ब्रजनाथ बड़जेना जो सब कवि गुड़िक आमे पढ़िलु सेमाने कौन रचना करिसेंती जो कविंकर जन्म वृत्तांत देछि गुड़िक टिके टिके कॉपी रे नोट करनियंतु, जहाँकि एग्जाम जेतबेले आसीजिवो सेतबेले खाली रिविजन हिसाब रे से गुड़िक टिके टिके देखि नेबे एवं ता मने रही जिवो। आउ किछि कविंकर तो बेसी लेखा भी नाही, कोठी गोटे दुईटा एमती लेखा अछि, तेणु से गुड़िक टिके नोट करदेवे जहाँफल कि एग्जाम टाइम रे आपनको ही सुविधा हम। तो आज पढ़ा ब्रजनाथ बड़जेना। ब्रजनाथ बड़जेनांकर विभिन्न काव्य कविता गुड़िक अच्छी। यही कविंकर लेखा गुड़िक भल भाव में मन रखिए, कारण ये बहुत सारा से रचना करिसेंती। तो प्रथमे जीवन वृत्तांत विषय पढ़ा, से केउठारे जन्मग्रहण करथिले, केबे रीतिजुगर आमे कवि विषय पढ़ुचे, तेणु से रीतिजुगर अन्यतम श्रेष्ठ कवि थिले। से 1730 मसीहा कौन ना से 1730 मसीह 30 ख्रीष्टाब्द ढेंकानाल जन्मग्रहण करथिले और 1800 ख्रीष्टाब्द शरीर त्याग करथिले, अर्थात से प्राण हराई 1730 मसीह जन्मग्रहण करी 1800 ख्रीष्टाब्द से निजर प्राण त्याग करथिले। तांकर पितांक नाम थिला बालुकेश्वर पट्टनायक, अर्थात पिता किए थे ना बालुकेश्वर पट्टनायक। आम पूर्वर सेमती कवि सूर्य बलदेव रथों विषय पढ़ी कौन पढ़ी जन्म वृत्तांत केवे जन्म होते, पिता किए थे, से केवे प्रथमे पुरी रे बसवास करते, आसी बड़खेमुंडी रे बसवास करते। तो आज से ब्रजनाथ बड़जेना विषय से भाव में पढ़ा, से केवे जन्मग्रहण करते, पिता किए थे। ये मन रखिए पितांक नाम, यहाँ हूँ पिता बालुकेश्वर पट्टनायक। बड़जेना ब्रजनाथंकर राजदत्त उपाधि, अर्थात जो बड़जेना उपाधि ब्रजनाथंकर जो बड़जेना उपाधिटी रही सेटा राजदत्त उपाधि, अर्थात राजा तांको देइथिले से उपाधिटी, कारण तांको नाम होची कौन ब्रजनाथ, तांको बड़जेना उपाधिटी तांकर राजदत्त उपाधि अटे। ब्रजनाथ थिले बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी, से केवल जड़े कवि नथिले, से विभिन्न प्रतिभार अधिकारी थिले। कौन कौन से प्रतिभा, से जड़े कवि थिले, शिल्पी थिले, वैद्यशास्त्र निरूपण अर्थात वैद्यशास्त्र निरूपण, अर्थात जो रोग व्याधि हेले आगरू कौन डॉक्टर नथिले, सेतबेले वैद्य माने चिकित्सा करुथिले, तो सेही वैद्य विभिन्न औषध आदि तैयारी करिवार तांकर मध्य प्रतिभा थिला, जहाँकि रोग भल करि पारुथिले। ज्योतिष शास्त्र अर्थात ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजर्स वर्तमान कहते ज्योतिष शास्त्र माने हाथ देख भविष्यत कहिबार सक्षम मध्य से लाभ करथिले। बहु शास्त्रविद और विभिन्न शास्त्र उपरे तांकर अगाध पांडित्य थिला। से साहित्य सृष्टि करिबा संगे संगे तुलिका द्वारा अति सुंदर चित्रपट अंकन करिबार सिद्ध हस्त थिले, अर्थात से केवल कवि नथिले, से कहले वैद्य शास्त्र रे भी तांकर निपुण थिला, ज्योतिष शास्त्र रे भी निपुण थिला। आउ ताठो अधिक कथा जे से तुली धरी अति सुंदर सुंदर चित्रपट अंकन करि पारुथिले। पुणी से हस्ती, हाथी दांत, तालपत्र, बाउंश पत्र, बौल मंजी, अभ्र, कचकड़ा उपरे चित्रांकन करि पारुथिले। जो आमे चित्रांकन अर्थात से
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଯୋଗ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଏ ସେହିପରି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ହାତୀ ଦାନ୍ତ, ତାଳପତ୍ର, ବାଉଁଶ ପତ୍ର ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଉଳ ମଞ୍ଜି ଏଇଗୁଡ଼ିକ କଚକଡ଼ା ଉପରେ ସେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆଙ୍କି ପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ସେ କବି ଜଣେ, ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିତା କ'ଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ କବି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ସେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରପଟ ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏଇ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କାବ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ କେଳି କଳାନିଧି, ବିଦେଶ ଅନୁଚିନ୍ତା, ଦଶ ପଇ, ଗୋପୀ ବିଳାସ, ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବ, ବିଚକ୍ଷଣା, ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ, ସମର ତରଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନା କେଳି କଳାନିଧି, ବିଦେଶ ଅନୁଚିନ୍ତା, ଦେଶ ପଇ, ଗୋପୀ ବିଳାସ, ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବ, ବିଚକ୍ଷଣା, ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ଏବଂ ସମର ତରଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାବଳୀ। ପ୍ରଥମେ ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାବଳୀ କ'ଣ ନା ଚଣ୍ଡୀ ମାଳଶ୍ରୀ, ଆଉ ରଜନଙ୍କୁ ଛଳ ଭକ୍ତି, ଆଉ ରାଜସଭା ଓ କେତୋଟି ଜଣାଣ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେଉଁଟା ମନେ ରଖିବେ, କାବ୍ୟ। ଆଉ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯିବ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର ଏକ କାବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର କେତୋଟି କାବ୍ୟ ଏଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଳି କଳାନିଧି, ବିଦେଶ ଅନୁଚିନ୍ତା, ଦଶ ପଇ, ଗୋପୀ ବିଳାସ, ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବ, ବିଚକ୍ଷଣା, ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ଆଉ ସମର ତରଙ୍ଗ, ଏତିକି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ। ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଚଣ୍ଡୀ ମାଳଶ୍ରୀ, ରଜନଙ୍କ ଛଳ ଭକ୍ତି ଆଉ ରାଜସଭା, ଆଉ ସେ କେତେକ ଜଣାଣ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରଚନା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଚତୁର ବିନୋଦ। ଏଇ ଚତୁର ବିନୋଦଟା ପ୍ରାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସେ। देखिए चतुर विनोद केउं कविंकर रचना, एटा भेरी इंपोर्टेंट। चतुर विनोदटा भल भाव मन रखिए। हिंदी रचना से कौन करथिले, केवल गोटे गद्य से रचना करछन जोटा कि होछ चतुर विनोद। तापर से हिंदी रचना कौन करछंती, हिंदी रे देखिबा हिंदी रे कौन रचना करछंती, हिंदी रे रचना करछंती गुंडीचा विजे। मन रही गला ताले कौन कौन प्रथम से काव्य रचना करछंती, काव्यर टिके बेसी अछि तेणु मुखस्थ कले माने भल भाव में 2-3 थर पढ़िले मन रही छिबो। आ रहिला क्षुद्र कविता, क्षुद्र कवितार 3टी अछि, ताकर गद्यटा मन रखिबे कौन ना चतुर विनोद, आ हिंदी रचना से गुंडीचा विजे एवं संस्कृत रचना गोटे मनतुत्त। एतिकी तांकर प्रमुख रचना कवि, एतिकी मन रखिबे तांकर कौन प्रमुख रचना गुड़िक। प्रथम से काव्य, क्षुद्र कविता, आउ रहा गद्य, आउ हिंदी रचना, संस्कृत। हिंदी रचन गुंडीचा विजे, आउ कौन संस्कृत रचन मनतुत्त है। तापर देखा केली कलानिधि कविंकर एक श्रेष्ठ रचना, केली कलानिधि हूँ एक श्रेष्ठ रचना। ही काव्यटी 16टी छांदरे, ताले प्रथम आसीगला श्रेष्ठ रचना विषय कौन 16टी छांदरे कौन रचना होती ना केली कलानिधि। प्रथम से काव्यटी केली कलानिधि पढ़िले तेणु से केते छांद विशिष्ट ना 16 छांद विशिष्ट। समाप्त एवं उपेन्द्र भंजकर प्रेम सुधा निधि अनुकरण रचित। यही आमे पूर्वर कवि मान विषय पढ़िले से गुड़िक भी मन रखिए से जो काव्यटी जो कविटी जो काव्यटी रचना कर केउ कविंकर अनुकरण रे से काव्यटी रचना करटा भी मन रखिए। कारण आम पढ़ी कवि सूर्य बलदेव रथ, उपेन्द्र भंजकर लावण्यवतीर चंद्रकला जोटा से लिखिले। तो आज आम पढ़िले देख केली कलानिधि से उपेन्द्र भंजकर प्रेम सुधा निधिर अनुकरण रे लिखित होइछि। अनुकरण अर्थात से पूरा से काव्य जहाँ अच्छी ताहा पूरा वर्णित नुहे, किंतु किछि किछि शब्द किछि अर्थ किछि विषय को से अनुकरण करी रचना करिसेंती। रीति जुगर आदर्श रे रचित ही काव्यटी स्थल विशेष रे उपेन्द्र भंज को मध्य अतिक्रम करी जाइछि। कौन
ରୀତିଯୁଗ ଆଦର୍ଶରେ ଏହି ରଚିତ ଏହି କାବ୍ୟଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କେଳି କଳାନିଧି କାବ୍ୟଟି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ମାନେ ସେ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧିରୁ ଆହୁରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବ ଓ 12ଟି ଛାନ୍ଦରେ ସ୍ଥାନିତ ପାଇଛି। ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ପଢ଼ିଲେ କେଳି କଳାନିଧି 16 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବ କ'ଣ 12ଗୋଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା 100 ଅକ୍ଷରର ନିୟମରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ରସ ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟର କଥାବସ୍ତୁରେ ଆଧାରିତ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। କ'ଣ ନା କେଳି କଳାନିଧିଟା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧିରୁ ଆନିତ। ଆଉ ରହିଲା ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବ। ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବଟି କ'ଣ 100 ଅକ୍ଷରର ନିୟମରେ ରଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଭାଗବତ ରହିଛି ତାର ରସା ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟର କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କେଉଁ ଉପରେ ଆଧାରିତ? କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କର କାବ୍ୟଟି, କେଉଁ କାବ୍ୟଟି? ନା ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବ କାବ୍ୟଟି କବିଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର କେଉଁ କଥାବସ୍ତୁରୁ ଆନିତ? ନା ରସା ପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟର କଥାବସ୍ତୁରୁ ଆନିତ। ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷରେ ଗୋପୀ ଭକ୍ତିର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଉତ୍କର୍ଷ ଉପରେ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଦୁଇଟା ପଢ଼ିଲେ, ଗୋଟେ 16 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ 12 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବ, ଶ୍ୟାମ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କବିତାଟି ମାନେ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଗୋପୀମାନେ କିପରି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଥିଲେ, ତା ଭାବକୁ ଏଠାରେ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ, ସେଟା ହେଉଛି ଅବର୍ଣ୍ଣରେ ରଚିତ। ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବ 100 ଅକ୍ଷରରେ ରଚିତ, ଏଟା ହେଉଛି ଅବର୍ଣ୍ଣରେ ଅମ୍ବିକା ବିଳାସର ରଚିତ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଏହି କାବ୍ୟର ଉପଜୀବ୍ୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବରେ, ଆଉ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ। ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଏହା କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ପ୍ରତାପ ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାରୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କବି ନିଜର ଅନ୍ୟ ଏକ କୃତିରେ ରାଜସଭାରେ ଏହା ତାଙ୍କ ନିଜ ରଚନା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଯେଉଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା କେହି କୁହନ୍ତି ସେଟା ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ପ୍ରତାପ ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବାରୁ ସିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କବି ନିଜେ ଗୋଟେ ରାଜସଭାରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କ ନିଜର ରଚନା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସମର ତରଙ୍ଗ ଏକ ସମର କାବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଥିରେ 1781 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ନରପତି ଓ ମରହଟ୍ଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ସମର କାବ୍ୟ ଗୋଟେ ସେ କ'ଣ ସମର ତରଙ୍ଗ, ସେଟା ହେଉଛି ଏକ ସମର କାବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତେଣୁ କାହା ଯୁଦ୍ଧ, କେଉଁ ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ନା 1781 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ନରପତି ମରହଟ୍ଟାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିଛି କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀ ଓ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ ଓ ତାଙ୍କର ଏକ ହିନ୍ଦୀ ରଚନା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ରଚନା, ହଁ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ସେ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହୁଏ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ବିଚକ୍ଷଣା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ବିଚକ୍ଷଣା ହେଉଛି ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, 10ଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି 10ଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ। 10ଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କାବ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ 10ଟି ଛାନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତି ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ରଖାଯାଇ ଏହା ରଚିତ। କ'ଣ ବିଚକ୍ଷଣା ବ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ, ଆମର ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ ଅରୁ ଆରମ୍ଭ, ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବ 100 ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ। କବି ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଆଳଙ୍କାରିକ ଶୈଳୀର ଅନୁସରଣ କରି ସୁପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚତୁର ବିନୋଦ ତାଙ୍କର ଏକ ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର ବିନୋଦ, ଏହାର ନାମକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କବି କହିଛନ୍ତି, ହାସ ବିନୋଦ, ରସ ବିନୋଦ, ନୀତି ବିନୋଦ ଓ ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ, ଏହିପରି 4ଟି ବିନୋଦ ହେବାରୁ ଏହାର ନାମ ଚତୁର ବିନୋଦ।
ଦେଖିବେ ଚତୁର ବିନୋଦ ଗଦ୍ୟଟି ପଢ଼ିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଦ୍ୟଟି। ତାହେଲେ 4ଟି ହେଉଛି ବିନୋଦ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଗୋଟେ ହସ ବିନୋଦ, ରସ ବିନୋଦ, ନୀତି ବିନୋଦ, ପ୍ରୀତି ବିନୋଦ। ଏହି 4ଟି ବିନୋଦ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବାରୁ ତା ନାମ ହେଉଛି ଚତୁର ବିନୋଦ ଅଥବା ଚତୁର ଲୋକଙ୍କ ବିନୋଦ ହେବାରୁ ଏହା ଘେନି ଚତୁର ବନୋଦ ଗଦ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହେଲେ ହିଁ ଏହାର ରଚନା ଶୈଳୀ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଦ୍ୟଟି ଏଟେ କିନ୍ତୁ ତାର ରଚନା ଶୈଳୀଟା ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଟା ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ଯେ କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚନା ଶୈଳୀଟି ହେଉଛି ପଦ୍ୟାତ୍ମକ। ସେ ଏକ ଗଦ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାର ରଚନା ଶୈଳୀଟି ହେଉଛି ପଦ୍ୟାତ୍ମକ। ତାହେଲେ ରୀତି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା ଚତୁର କ'ଣ ହବ ନା ଚତୁର ବିନୋଦ। ଚତୁର ବିନୋଦଟି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ତାର ରଚନା ଶୈଳୀଟି ହେଉଛି ପଦ୍ୟାତ୍ମକ। ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ? ମାନେ ରୀତିକାଳୀନ କବିମାନଙ୍କର ରଚନା ଭଳି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଏହା ଏକ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାବ୍ୟ। କବିଙ୍କର ବହୁ ଭଜନ ଜଣାଣ ଥିବା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର 15ଟି ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ରଜନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସୁଯୋଗ୍ୟ ସଂକଳନ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କବି ବହୁତ ଭଜନ ଜଣାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 15ଟି ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସୁଧାକର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର 15ଟି ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ରଜନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କପିରେ। ମୁଁ ସେଟା ବାର କହୁଛି କାରଣ ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଗଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଥିଓରିଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଥିଓରିଟି ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ କପିରେ ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବେ, ନିଜେ ଲେଖିବେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ରଚନା ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଠି କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବେ, ନୋଟ୍ସଟା କିପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। କ୍ଷମା କରିବେ ଅକ୍ଷରଟି ସୁନ୍ଦର ହେଉନାହିଁ କାରଣ ପେନ୍ରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ସେ ହେଉନି ଅକ୍ଷର, ତେଣୁ ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ। ବ୍ରଜନାଥ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଲେଖିଦେବେ, ଜନ୍ମ ଲେଖିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ଲେଖିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଲେଖିଦେଲେ ସରିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଲେଖିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଧର ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ସେ ରଚନା କଲେ ଚତୁର ବିନୋଦ, ରଚନା କଲେ ଚତୁର ବିନୋଦ। ଏଠି ହାଇଫେନ୍ ଦେଇକି ଯାହା ଯାହା କହିଲି ଚତୁର ବିନୋଦ ଏହା ଏକ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ରଚନା ଶୈଳୀଟି ଏହାର ପଦ୍ୟାତ୍ମକ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଗଦ୍ୟ, ସେମିତି ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂକଳନ, ଗଦ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ ସଂକଳନ। ତାପରେ ପଦ୍ୟ ଯେଉଁଗା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଗା ଲେଖିଦେବେ। ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ହାଇଫେନ୍ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବେ ସେଇଟା କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଛାନ୍ଦଟା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ, କେଉଁଟା କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ କେଉଁଟାକୁ ଅନୁକରଣ କରି କେଉଁ କବିଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସେ ଅନୁକରଣ କରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଲେଖିବେ ସେଇଟା ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଇଜି ହେବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ନୋଟ୍ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଲେ ନିଜକୁ ହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ
ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ତାର ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଯେଉଁ କବି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଭାବୁଛି ସେ କବି ଗୁଡ଼ିକ ସାରିଦେବା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେକ୍ସନ୍ 1ରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟଟି ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଧର୍ମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୈବ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।